ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ बड़े गंभीर विषय के उत्ते सारी प्रैस में जोड़ा वो सद्या आ। गल जिहड़ी आ वो 66 साल पुरानी आ। 66 साल पहला 4 जुलाई 1955 ਨੂੰ 1947 तो केवल 8 साल बाद दरबार साहब के उत्ते पहला अटैक जिहड़ा वो होया, क्योंकि जून 1984 बारे तो कौम दे विच बड़ी जागृति आ। सब नूं पता भी उदों जिहड़ा ये घल्लूघारा वापरिया, पर जिहड़ा 1955 4 जुलाई 1955 ਨੂੰ दिल्ली की हुकूमत ने दरबार साहब ते अटैक किया, उहदे बारे जिहड़ा वो नहीं पता। तो असी जिहड़ी उस गल नूं मुड़ सरजीत करन दे लई उहदी जिहड़ी 66वीं शताब्दी जां 66वीं जिहड़ी उहदी बरसी आ जिहड़ी वो आ रही आ, ते वो असी पहली बार जिहड़ा असी इकत्तर होके वो मनाउण जा रहे हैं। तो उस दिन असी गुरुद्वारा संतोखसर साहब इकत्तर होके ते श्री अकाल तख्त साहब तक असी जावांगे। जिहड़ा यह हमला सीगा दरबार साहब दे उपर, ये पंजाबी सूबे का जदों संघर्ष चल रहा सी, पंजाबी सूबा जिंदाबाद कहण ते उत्ते ही सरकार वालों जिहड़ी रोक ला दी गई सी, जबकि संविधान दे विच कोई ऐसी तरमीम नहीं सी कि वो इदां जिहड़ी साडी बोलण दी आज़ादी सीगी वो उहनूं कुचल दिंदे। पर महज 8 साल बाद ही साडी जिहड़ी आ बोलण दी आज़ादी नूं कुचल दिता गया। ते उहदे फिर संबंधित जदों, क्योंकि उदों श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा दफ्तर सी दरबार साहब ही सीगा, ते सारा सिखां दा केंद्री स्थान भी उत्थे सीगा। कोई भी सिखां दा संघर्ष सी जां पंजाब दा संघर्ष सी, वो जिहड़ा सीगा दरबार साहब तो ही चलदा सीगा। ते ये जिहड़ा हमला सीगा इहदे विच उस टाइम ते जिहड़ा प्रधानमंत्री सी जवाहर लाल नेहरू सीगे, भीम सैन सच्चर जिहड़े मुख मंत्री सीगे, ते जिहड़ा इहदा सारा हमले दा करता धरता जिहड़े सीगे वो महाशा अश्विनी कुमार सीगे, जिहड़े डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल पुलिस सीगे। 3 ते 4 दी रात नूं ये जिहड़ा ये हमला होया, जिहदे विच ओपन फायर होए, टीयर गैस के गोले सिट्टे गए, गुरुद्वारियां दियां कंधां तोड़ के अंदर दाखिल होए, उत्थे सारी मर्यादा भंग होई। फिर गुरुद्वारा जिहड़ा मंजी साहब उदों सीगा उहदे ते उन्हां ने कब्जा कर लिया, लंगर रोक दिता गया, लंगर दे विचों कोई भी जिहड़ा प्रशाद आण जां जाण दे उत्ते वो मनाही कर दित्ती गई। ते रात नूं जिहड़ा ये हैड ग्रंथी दरबार साहब दे सीगे उस टाइम दे उत्ते सिंह साहिब ज्ञानी भुपिंदर सिंह उन्हां नूं भी गिरफ्तार कर लिया गया। जिहड़े मैनेजर सीगे गुरदयाल सिंह जी दरबार साहब दे उन्हां नूं भी अरैसट कर लिया गया। ज्ञानी तेजा सिंह जी सीगे सकत्तर श्रोमणी प्रबंधक कमेटी दे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जिहड़े सीगे बाबा हरकिशन सिंह जी, उन्होंने भी अरैसट कर लिया गया। मास्टर तारा सिंह जिहड़े श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सी, उन्होंने भी अरैसट कर लिया गया। तो उत्थे एक ग्रंथी सिंह सीगे चेत सिंह, जिन्हां दी रहायश लागे सीगी, उन्होंने बहुत जलील किया, उन्होंने घरों बाहर कढ़ दिता गया। तो घरों बाहर कढ़न तो बाद उन्होंने उस घर नूं अपना एक सेंटर बना के ते दरबार साहब दे विच जिहड़े गोले सिट्टे गए। उस तो बाद 5 तरीक तो 9 लैके 9 तरीक तक सारियां पंजाबी भाषावां जिहड़ी भाषा दे विच अखबारां छपदियां सी उन्हां दे उत्ते पाबंदी ला दित्ती गई। ते ये एक स्टेट दी जिहड़ी नीति सीगी अज तो 66 साल बाद, ये असी गल क्यों करते पे हैं? क्योंकि जो 66 च वापरिया
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 84 ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ 66 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 36 ਘਾਟਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਆ ਜਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੀ 2-3 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਓਪਨ ਦਾ ਫਾਇਰ ਐਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਬਾਵਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਰੈਸਟਡ, SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਫੜਾ ਦਿਓ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਇਹ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਆ ਦੇਖ ਸਰ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੜਾ ਕੇ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ SGPC ਨੇ ਛਾਪੀ ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਸੱਚਰ, ਉਹ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 66 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕੌਮ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ। ਸਰ ਜੇਕਰ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਟ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰ? ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ।